Shamal Patil and I, Professor Ashwini Naik, we both take privilege of comparing. Welcome you all to this august gathering. it is a mark of our tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. The function of a prayer is not to influence God, but rather to change the nature of one who prays. With this quote, I would like to call upon Ms. Ruchira Nathu to sing an invocation song. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೋರನ ವೈರಿ ಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲ ನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಗನಿವ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲ ನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಗನಿವ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ಲೇಸಾಗಿ ಸುಜನರ ಸಲಹುವ ನೆರೆಯಾದೆ ಕೇಶವದಾಸ ಕಣೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I request Dr. Shivanand Bulbuli to welcome the gathering. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೇಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಸೀಗುಣಸಿ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ PhD ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೇಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಿವೃತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಕುಂದ್ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್ VSN ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ, ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಇವರಿಗೆ ಕೇಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ H ವೀರಾಪುರ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಗೋಪ್ಟೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕ್ಷಾಂತ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಕೇಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ. Introduce the chief guest of today's function, Dr. M. Ramchandra Gowda, Vice Chancellor, Rani Chennamma University, Belagavi. Sir merely requires any introduction. He is well known for his work in the field of MPhil in the year 1988 on topic marketing management and PhD in the year 1997
on topic marketing management. Sir has teaching and research experience, as well as Sir has taken academic responsibilities such as served as Registrar, Bangalore Central University, served as Dean, Faculty of Commerce and Management, served as Chairman, Department of Commerce for 2 years, for 2 terms, served as elected member of Academic Council for 2 terms, served as 1 term Senate Syndicate of Bangalore University, served as Chairman, Member Board of Examiner, Board of Studies, Faculty and BOA. Sir is life member and President of Indian Commerce Association 2014-15, life member of Indian Accounting Association and Indian Commerce Association. Sir has guided 13 candidates for doctoral research. At present, 6 candidates are pursuing PhD and has guided 6 MPhil candidates. Sir has presented more than 75 papers at national and international conference. Sir has published books, to name some: Corporate Financial Management, Indian Banking, Monetary System, Business Environment, Financial Management, Goods and Services Tax. Sir has organized many conferences, seminars. With this brief introduction, I present before you Dr. M. Ramchandra Gowda, Vice Chancellor, Rani Chennamma University, Belagavi. Welcome you, sir. It gives me an immense pleasure to introduce another distinguished personality on the dais, retired Captain Mukund Kilekar, Arjun Awardee and Vishishta Seva Medal. Sir has completed NIS coaching diploma in boxing in the year 1994-95, A grade referee and judge. Sir has bagged 3 awards: Best Service Sportsman Award in the year 1992, Arjun Award in the year 1993, Vishishta Seva Medal in the year 1995. Sir has participated all India tournaments, national level and international level boxing championship, and secured many gold medals, silver medals and bronze medals. With this introduction, I present before you retired Captain Mukund Kilekar, Arjun Awardee and Vishishta Seva Medal. Welcome you, sir. Alur. He completed his primary education in Akkialur and higher education in Dharwad. He has completed his degree in commerce from CSI College, Dharwad and MCOM from Karnataka University, Dharwad. Sir then worked in Government College as a part-time faculty in the year 1991 and in the year 1993. He has joined Gopte College of Commerce as a full-time faculty. Sir then completed his PhD from Karnataka University, Dharwad in the year 2003. He has worked for many UGC-sponsored facilities and has participated in many national and international level papers. He has written 2 books, namely Financial Accounting for BCom first and second semesters. He has put in a lot of efforts for RUSA, NAT and many other activities. Sir has taken charge as principal of Gopte College of Commerce, Belagavi from 25th September 2017.
To offer a bouquet to retired Captain Mukund Kilekar. Offer a bouquet to Professor M. Ramchandra Gowda, Vice Chancellor, RCU Belgavi. Dr. Venkatesh to offer a bouquet to Dr. Sukhshant Patil, member. Namrata Antalvarar to offer a bouquet to Principal Dr. H. Virapur. Keeping together is progress, working together is success. It was indeed this mantra that has brought us where we are today. I now request Dr. Shashidhar Kelur to deliver introductory speech about Khel Karnataka Physical Education and Sports Association Belgavi. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರೀಕ್ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಮೆನ್ಸನ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೋರ್ಸನ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಇಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಖೇಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಘವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಲವಾರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯುವ ಮನಸ್ಕರರು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರು ಸೇರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನಸ್ಕರರು ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಘವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘದ ಧ್ಯೇಯ ದೇಶಗಳೇನು, ಆ ಧ್ಯೇಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಈ ಸಂಘವನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನು, ಈ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಗುರುತಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಈ ಸಂಘ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಒನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಬ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಡ್ರೀಮು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕನಸೇನೆಂದರೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಮೂಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ನನಸನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒಂದು ಲೋಗೋವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ KPSA ಅಂತ ಇದೆ, ಖೇಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, KPSA ಅಂತಂದು. ಅದು ಏನು ಒಳಗೊಂಡದಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಲಾಂಛನ ಅಥವಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 5 ಖಂಡಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ರಿಂಗ್ಗಳಿದಾವೆ. ಆ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫೆದರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ವಿತೌಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಜೀವನ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರದೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕನ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಏನಂತಾರ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪಾರಿತೋಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2019 ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನಕಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂಘ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ. Those who insert themselves into as many channels as possible look set to capture the most value. It is now time to launch website and social media. I request all the dignitaries on the dais to launch Khel Karnataka Physical Education and Sports Association to launch website and other social media platforms.
is all about growing others. Let us now begin with the investiture ceremony. I request Dr. Mahanta Devaru to do the honors. I request Dr. Sushant Patil to come forward and receive the honors. I request Dr. Shashidhar Kerur to come forward to receive the honors. Thank you, sir. I request Professor Ramchandra Gowda, Vice Chancellor, RCU Belgavi, to do the honors. I request Dr. Venkatesh to come forward and receive the honors. Gowda to come forward and receive the honors. Principal, KLS Kokte College of Commerce, to do the honors. I request Dr. Viresh Kumar Bijapur to come forward and receive the honors. Request Professor Namrata Antal Marat to come forward and receive the honors. Thank you, sir. We are now going to felicitate guest of today's program. May I now request Dr. Venkatesh to felicitate Param Puja Dr. Mahanta Devaru. Kerala to felicitate retired Captain Mukund Kilekar. Dr. Viresh Kumar Bijapur to felicitate Professor M. Ramchandra Gowda, Vice Chancellor, RCU Belgavi. I now request Dr. Mahantesh Khanapur to felicitate Dr. H.H. Virapur, Principal, Gopte College of Commerce. We are all eager to listen to our guest of today's function. I now request retired Captain Mukund Kilekar, BSM, to address the gathering. डायरेक्टर्स, स्टूडेंट्स, आज इस खेल दिवस अवसर पर यहाँ पे मुझे बुलाया गोगटे कॉलेज, तब से पहले धन्यवाद करता हूँ मैं गोगटे कॉलेज और स्टाफ का। आज एक अच्छा मौका मिला है, हम बात करना चाहते हैं कि
जो खेल के मतलब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म 1905 इलाहाबाद में हुआ। आज उनकी 115वीं वर्षगांठ है इनका जन्मदिन का। उन्होंने अपने लाइफ में 1928, 1932, 1936 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल टीम के वो हिस्सा रहे। अभी हम 130 करोड़ हमारी इंडिया की आबादी, हम एक एक मेडल के लिए तरसते हैं। तो ऐसे जो महान जादूगर हॉकी के, उनके नाम से 29 अगस्त खेल दिवस मनाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और मेरा यूँ है, मेरा दिल चाहता है कि हम नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा मिले तो मेजर ध्यानचंद ये भारत रत्न से सम्मानित हो, ऐसी मेरी अपेक्षा। आप सबका आशीर्वाद है। उनकी जो कारकिर्दी है वो हमारे इंडियन में आज तक कोई उसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अचीव किया है स्पोर्ट्स के लिए। उन्होंने अपना पूरा लाइफ स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो आज एक स्पोर्ट्स का माहौल है। इस छोटे से शहर बेलगाम से मैं भी स्पोर्ट्स शुरू किया, नॉर्मल शुरू किया, लेकिन मैं आर्मी ज्वाइन होने के बाद स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स में चला गया। आज मैं वर्ल्ड के हर वो गेम खेला हूँ, पार्टिसिपेशन किया है, कुछ मेडल्स है। और भारत सरकार ने मुझे 1993 में अर्जुन अवार्ड दिया है। तो मैं उसके बाद अर्जुन अवार्ड के बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद नेशनल टीम के साथ कोचिंग भी रहा। फिलहाल आज मैं 2008 रिटायर होने के बाद मैं 12 साल से इंडियन बॉक्सिंग टीम सिलेक्शन कमेटी में मेंबर हूँ। जो टीम बाहर जाती है तो उसके सिलेक्शन के लिए मैं जाते रहता हूँ। तो और उसके बाद मैं डिवाइस लास्ट 2 ईयर से डिवाइस स्पोर्ट्स स्कूल जो स्पोर्ट्स इंफॉर्मेट और स्पोर्ट्स डिवाइस है उसमें मैं एज ए बॉक्सिंग कोच अपॉइंटमेंट हूँ। चलो मैं सोचा कि लास्ट मेरा जो कैरियर मैंने जो शुरू किया, मेरा बेनिफिट बेलगाम जैसे एक रूरल शहर को मिलना चाहिए। यहाँ से कोई स्पोर्ट्समैन निकले। आज जो खेलो कर्नाटका एजुकेशन स्पोर्ट्स जो एसोसिएशन ओपन हुआ है, एक बेसिक स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। स्कूल और कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। अब फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ उसी जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पोर्ट्स में भी अचीवमेंट आना शुरू हो जाएगा। मैं अभी इससे पहले बात किया, यहाँ बेलगाम में कोई अगर जो बेलगाम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी में जो कर्नाटक स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, उसमें से जो कोचेस रिक्वायरमेंट है, कभी भी रिक्वायरमेंट है, हम आपको फुल्ली मदद करेंगे ऐसे स्पोर्ट्स गाइडलाइंस के लिए। ताकि हम कर्नाटक स्टेट से मैक्सिमम स्पोर्ट्स मैन निकालना चाहते हैं। आज इंडिया में हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा कृति है, मैक्सिमम चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स के हो, मैक्सिमम ओलंपियन मेडलिस्ट, ओलंपियन पार्टिसिपेंट हरियाणा स्टेट से है। क्योंकि वहाँ पे एक क्रेज बना हुआ है स्पोर्ट्स का, हमने स्पोर्ट्स करना है। पेरेंट्स भी बोलते हैं भाई बेटा एजुकेशन भी करो और स्पोर्ट्स भी करो। हमारे थोड़ा सा बेलगाम रूरल नॉर्मल रूरल एरिया है, पेरेंट्स को थोड़ा अवेयरनेस करना पड़ेगा। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करें। स्पोर्ट्स में बेनिफिट्स बहुत है। 30-40 साल का पहला छोड़ो, आज स्पोर्ट्स में बेनिफिट्स बहुत है। अभी न्यू खेलो जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है उससे एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन हुआ है। तो उसमें स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स का स्कूल में भी है, कॉलेज में बेनिफिट मिलने के चांसेस है। और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है आजकल। अच्छा स्पोर्ट्स हो जाए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो 30 साल नौकरी करके नहीं कमा सकता वो 1-2 मेडल लेगा तो इतना पैसा कमाने के चांसेस स्पोर्ट्स में है। तो आपका पर्सनल भी बेनिफिट है, देश का नाम होगा और पेरेंट्स के लिए भी फायदा होगा। आज स्पोर्ट्स में बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ ले सकते हैं हम लोग। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जहां भी स्पोर्ट्स करना है अच्छे तरह से, जो भी फिजिकल डायरेक्टर, मैक्सिमम फिजिकल डायरेक्टर जो एसोसिएशन बना है कि ग्रोथ लेवल में एजुकेशन, बॉडी फिटनेस बहुत जरूरी है। बॉडी फिट रहेगा, फिजिकल फिट रहेगा तो मेंटली फिट रहेगा। मेंटली फिट रहेगा तो आपका हर उस चीज में आप काम करने में सक्षम रहोगे, चाहे एजुकेशन हो चाहे फुल बॉडी हो। क्योंकि कुछ गलत साइड जाते हैं बच्चे लोग आजकल, कोई नशा शुरू करते हैं, तो ये स्पोर्ट्स फील्ड में आ गया तो मैक्सिमम अवेयरनेस हो जाएगा कि गलत साइड में जाना। और लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। आजकल का माहौल इतना खराब हो चुका है और सेल्फ डिफेंस के लिए आप फिट हो तो मार सकते हो, भाग सकते हो। तो इसके लिए गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए। अभी मैंने हमारे एसोसिएशन इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन एसोसिएशन से बात किया, स्टेट गवर्नमेंट एसोसिएशन से बात किया,
सर भी चंद्रमा सर भी इधर ही है, कि बॉक्सिंग को भी स्कूल गेम्स में इन्वॉल्व करने के लिए बात की है, ताकि स्कूल गेम में इन्वॉल्व करेंगे। मेरा एम है स्पोर्ट्स के साथ साथ गर्ल्स के लिए ज्यादा करके स्पोर्ट्स के साथ साथ सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी है। हमारा एम है कि आज के हालत से मुकाबला करना है, लेडीज ने हालत से मुकाबला करना है। आप एजुकेशनली फिट है, मेंटली फिट है, लेकिन फिजिकली फिट नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा सेल्फ डिफेंस थोड़ा कुछ सीखोगे, 2-4 लड़के हो गए, एक को तो मार के आप भाग सकते हो या निकल सकते हो, ये मेन है। तो वुमेन्स के लिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो आज के दौर में जेंट्स और वुमेन में कोई फर्क नहीं, सब बराबर में चल रहे। इस स्पोर्ट्स में मैक्सिमम मेडलिस्ट लड़कियां हैं इंडिया की लेके आ गए। तो गर्व के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो भी हमको कमी है स्पोर्ट्स में, वो अभी जो हमारी मोदी सरकार है मैक्सिमम स्पोर्ट्स के लिए एफर्ट लगाया उन्होंने, हर चीज फैसिलिटीज है। नेशनल आपका अचीवमेंट नीचे स्टेट लेवल में तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव करना पड़ेगा, आपका पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे नेशनल पैनल में जाओगे, इंडियन टीम के वगैरह जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स है। आपको वेल ट्रेनिंग मिलेगा, अच्छे अच्छे जिम, आज इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे जिम बने हुए हैं, फॉरेन कोचेस आए हुए, इंडियन कोचेस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप कभी इमेज नहीं कर सकते, इतना बड़ा मतलब फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपको स्पोर्ट्स को डेवलप करने के बाद आप एक स्टेज में गए तो आपको अचीवमेंट करने के लिए बहुत ईजी है। आप मेडल टैली में जाओ, आप नॉर्मल अभी एशियन चैंपियनशिप मेडल ब्रॉन्ज लेके आओ 15 लाख 20 लाख रुपए, तो आप इमेजिन करो आप नॉर्मल, ये मैं बेलगाम को लेके चल रहा हूँ, बेलगाम में थोड़ा रूरल एरिया है, यहाँ पे जॉब भी बहुत कम है। अच्छा स्पोर्ट्स करेगा, अच्छा मेडल्स हो जाएगा तो उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। आज मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ, मेरा फैमिली बहुत पोर है, मैं बहुत पोर फैमिली से निकला हूँ, लेकिन आज मैं हर वो चीज मेरे पास है, मैं वेल सेटल हूँ, फर्स्ट क्लास है मेरा, एंजॉय करता हूँ लाइफ में। आज मैं बेलगाम में एक जैसे गेस्ट बोल के जाता हूँ तो मेरे को महसूस होता है कि मैंने कुछ किया, मैं आज इधर हूँ सिर्फ एज ए स्पोर्ट्स। तो मेरी होमवर्क रिक्वेस्ट है, जैसे आज फिजिकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट आप लॉन्च किया एट स्पोर्ट्स अकेडमी, तो स्पोर्ट्स फिजिकल फिटनेस के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन करोगे तो अपनी संस्था का, यूनिवर्सिटी का नाम भी होगा और अपना देश का भी नाम होगा। जो इंस्ट्रक्टर या जो टीचर, जो फिजिकल डायरेक्टर है, अगर उसके साथ में हाँ ठीक है, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी से आज 2 लड़के इंटरनेशनल बन गए तो हाँ कर्नाटक से, तो इतना ज्यादा ये होता है, मोटिवेशन होता है, ताकि दूसरे लड़के भी सोचते यार वो चैंपियन हुए तो मैं भी करता हूँ, उसको इतना अच्छा मिला, ग्रेस कुछ मिला है तो मेरे को भी मिलेगा। तो जब तक ये बच्चों में भूख निर्माण नहीं करोगे तब तक स्पोर्ट्स नहीं आएगा। आप बच्चों के अंदर वो चीज मोटिवेट करना है, करो, डू, आप कर सकते हो। आजकल बहुत कुछ है, एजुकेशन भी अच्छा है, तो आपको आगे जाने के बाद जॉब के लिए भी आपको किसी के रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, आपको स्पोर्ट्स कोटे में जॉब मिलेगा, आपका फ्यूचर बनना शुरू हो जाएगा। आप मीडियम एजुकेशन है लेकिन आपको आगे जाने के बाद जॉब के लिए धक्के खाना पड़ेगा। अगर आपका स्पोर्ट्स अच्छा है और एजुकेशन भी मीडियम है, मतलब आप ग्रेजुएट है, अच्छा है, तो आपको हर जगह, अभी पीवी संधू डायरेक्ट उनको अपॉइंटमेंट दिया, आईएएस अपॉइंटमेंट दिया उनको। तो आप इमेजिन करो, अगर आप स्पोर्ट्स में 5 साल आप हायर एजुकेशन कर रहे हो और उसके साथ साथ ही आपका स्पोर्ट्स भी है, तो आप जैसे ही पास आउट हो गए आपको इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसमें आपको इजीली नौकरी मिल जाएगी। ये मेरा मतलब जो अभी एसोसिएशन फिजिकल डायरेक्टर जो एसोसिएशन बना हुआ है खेलो फिजिकल एजुकेशन का, तो उसका मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को जो भी मोटिवेशन करना है, स्पोर्ट्स साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है। आप एजुकेशन भी साथ स्पोर्ट्स का भी अगर साइमल्टेनियस दोनों बराबर चलेगा तो फ्यूचर के लिए हमारा देश का नाम उज्जवल होगा। अभी जैसे खेलो फिट इंडिया चल रहा है, हिट इंडिया फिट इंडिया चल रहा है, जो भी तो मोदी जी का जो एम है, हम लोग सब भी सक्षम रहना है, फिट रहना है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश का नाम भी होगा और अपने जो स्पोर्ट्समैन करना चाहते हैं रूरल गाँव सिटी से शहर से, तो उसका पेरेंट्स की नाम होगा, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और आज इस मौके पे मेरे को बुलाने का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। I now request Professor M. Ramchandra Gowda, Vice Chancellor, Rani Channamma University, Belgavi, to address the gathering. So, everyone, namaskara. Respected Captain Mukund Kilekar,
Visishta Seva Medal and Arjun Prashasti medalist. Then Param Pujya Mahanta Devuru, Raktamata Shegmunshi. Then Professor Virapur, Siddlingappa Patel, and all the office bearers of this K. PESA, then invitees and faculty members of this institution. I'm happy to be one of the party to inaugurate this great association. At least now you awake and you came forward to organize yourselves and come together to do something, to contribute something to the field of sports and physical education. So it's a great occasion actually. So that too you are inaugurating your association on the day of National Sports Day to commemorate the Dhyan Chand's birthday. And I'm sorry to mention that yesterday one of our great athletic coach, Purushottam Rai, passed away. Was actually the Dronacharya awardee. Before taking the award, he passed away. So actually I was involved in many associations, including college teachers, university teachers, All India, AFFTO, etc. But we did even in Commerce Forum also in the state Karnataka, and also in All India I was president of All India Commerce. Okay. See, we took up the issues very seriously, and for example in Karnataka, you just asked Professor Virapur, when actually our commerce subject actually gained momentum. Earlier actually commerce was given third preference. Commerce education was not at all actually opting. That means a person was not getting seat in BA or BSc, that means they used to push into commerce. So that was the situation when we actually studied our +2 and degree. So now everybody wants, that means those who are not getting seat for engineering or medical, they wanted to study either BCom or BBA. So that's the trend now. Now the reason is, we all actually, the commerce faculty, commerce teachers from the state and also the national level, through our association, we actually contributed and we actually designed our syllabus, redesigned our syllabus, and introduced many innovative subjects. And we trained our teachers, we trained our faculty to teach the students. So that's how we got momentum, and many students who got their degrees, BCom or BBA, so or MBA or MCom. So immediately, to some extent, compared to other streams, so they get preference or they get chances. So that's how we should develop the subject or our discipline. So now, actually, the physical education. I'm sorry to tell, because when we were sitting the chamber, I was discussing with Venkatesh and other office bearers. Because I worked in college for 7 years, then joined university, because I seen the contributions of the physical education teachers. They never used to, because even when I was in the college, so we used to join together with the physical education teacher, and we used to complete the sports, 2 days sports in a year. That's it. Okay, that means that's not the way of actually developing the physical education, because we are all mentioning the sound body and sound mind, because not only getting degree is important, that means everyone must be fit. So then only, so we can avoid all these tensions, we can avoid free from all these diseases, etc. So otherwise, you must be reading in the newspaper that even children of 10 years, 12 years, 15 years, 30 years age, they were all affected by sugar, that, this, etc., or tension, BP. The reason is they were not fit, there is no physical exercise. That means either in the schools or in the colleges. Okay, suppose when they go out for some prayer, etc., so the students will fall down there only. For example, recently, when I went to the All India Cycling competition to inaugurate that program, I made an announcement saying that
I'm going to introduce physical education as one of the subjects in RCU from 2021 onwards. I constituted the committee also under chairmanship of Dr. Aras Sundaraj Aras and Chandrappa from Merla University, and one more Srikanta and Sridhar. I constituted the committee and appointed one of my colleague as the coordinator. Till today I did not get that. It's almost 8 months over. I scolded him recently. What's happened? I thought of introducing this because I given in the press also. Suppose if anybody asks me, that means sir, you promised that you are going to introduce in 2020-21. So that means, sir, Corona. Already Corona sambla ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ನಾವು. So during this period for almost 6 months without even the ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 30th or 31st ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. So we are giving you salary. So what prevented you? Because we conducting many webinars. I only contacted all those experts and till today I did not get the syllabus. So that means already academic year started from, we are going to start from 1st September through, okay. So that is a state of affairs. Then how can you develop your subject? That means everyone must involve. You should love your profession, love your subject, whatever may be the subject, whether it's Kannada or English or physical education, commerce or whatever it may be. Once you join that, you should love your course, profession, your subject. So then only we can develop, we can contribute something, and we can bring that means some change the student. They are giving free subject in Bijapur because that is a suitable place. So therefore, okay, please involve yourselves, contribute something, because fit India, that means in fit India everybody must be fit. Okay, so therefore it's a great occasion. You all at least for the end you come forward. Okay, so join together to develop the subject and also develop your education. Thank you very much for the occasion to be part of this. To address the gathering. ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಲೇಸನೆ ಬಯಸಿರೆಂಬ ನಮ್ಮ ಶರಣ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮಠದ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತ ದೇವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಣೆಮಣಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಕುಂದ್ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ವೀರಾಪುರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೆನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಷಣದೊಳಗೆ ಸರ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರ. VC ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರ, ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದಂತ ದಿಸೆ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಾಕ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅರಿವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ 700 ಕೋಟಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಡಿ ಊರಿ ನಿಂತಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದ, ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಾಕ್ತಾವ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಾಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಆ ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಡೆಯಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರಾಗ್ತದ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳಾಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೇಕ, ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಯಾವ ಹಂತದೊಳಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಡ್ತದೆ. ಕಂಡುದನ್ನೆಲ್ಲವ ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣದ ಜೀವಿಯು ಬಂದು ತಲ್ಲಣಿಸುವುದು ಜಗವ ನೋಡ ಗುಹೇಶ್ವರ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಸ್ತದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯದ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವ, ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗದ, ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಾಗ್ತದ, ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಯದ. ಕೊರೋನಾ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟದ ಜನರಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಾಕ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಾಕ್ತಾರ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಾಕ್ತಾರ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದ್ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾಡ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಎಟ್ ದ ವಾಟ್ ಏಜ್, ಎಟ್ ದ ಅಬೋವ್ 40. ಈಗ ಬರಾಗ್ತದ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ 13-14 ವರ್ಷದ. ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರ 13-14ನೇ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಬರಾಗ್ತದ. ಅದ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗ ಒಬ್ರಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಲ ಈ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನದಾವ ನಾವು ಸಹ ದಿಸೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ? ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ, ಅದರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ. ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋದೇ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ನಮ್ ಕಡೆನೂ ಅದ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕೋತ ಹೋಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವ. ಆ ದಿಶೆ ಒಳಗ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದರದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ. ಆ ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕ. ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದಿಶೆ ಒಳಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಕುಂತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಸಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಕುಂತಾರ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ದಿಶೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳದಾವ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳ ವಾಗ್ಮೀಯದಾರ. ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ I now request Param Pujya Dr. Mahanta Devaru to address the gathering. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಕುಂದ್ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಚಿಂತನಪರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ H ವೀರಾಪುರ ಅವರಲ್ಲಿ, ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸುಖಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನನಗೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಹಾಕಿ ಆಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಮನಸ್ಸೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಟೀಮನ್ನ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ತರ ನೀನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದೀಯ. ನಿನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರು. ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥವ್ರು.
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳದಾವ, ನಾನು ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಸಾಯೋದು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿನೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೂ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರು. ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಬೇರೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಬೇರೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿಮಿತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಧವಿಕಲರ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಡಾಕ್ ಚಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಓಡುವ ರಭಸದೊಳಗೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆಕೆನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓಡಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆ ಬಿತ್ತಿರುವಂತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಿ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ, ಆಕಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬದುಕನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳೋರು, ಅದನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದರು. ಈ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸನ್ನಡತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಈ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮಂಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿದು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಂಗ್ಯ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಹರಿದಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶ ಇರುವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 172ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಂಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಂದ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ದುರಂತಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ ರೋಡ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಗುಡಿಗೆ ಅಂಗಡಿ, ರೋಡ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿ. ಎದ್ರ ಬೆದರದಾರ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಇಬ್ರು. ಈ ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ನು ತಲೆ ನೋವು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಚಹಾ ಕುಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಗುಲಿಯವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು. ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿ ಅವಂಗ ತಲೆ ನೋವು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ತಲೆ ನೋವು ಯಾಕತ್ತೆ. ಆ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ನು ತಲೆ ನೋವು ಯಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಗುಳಿಗೆ ತಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಚಹಾ ಕುಡಿಯ. ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಲೆ ನೋವಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಔಷಧಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಯೋಗ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬೆಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು, ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅದು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಶುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಅದೀವಿ. ಗುಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಅದೀವಿ. ನಾವು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಹೇಳೋರು, ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಕೀಡೆ ತಿಂದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಕೀಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳು. ಅದು ಕ್ರೀಡೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಣ್ಣಿನಂಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯಂತವಾಗಿ ಈ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಸದೃಢವಾಗಿ ಅದು ಅದು ತಾನೇ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ 2 ಕಥೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜರ ಅಂತಾರೇನ್ರಿ? 2 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗನ ಅದೇ. ಏನೇ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗನ ಅದ. ಚಲೋ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗನ ಅದ, ಕೆಟ್ಟ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗನ ಅದ. ಒಬ್ಬವನ್ ಜಾದೂ ಮಾಡೋ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನಾ ಜಾದೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಜಾದೂ ಮಾಡಿದ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಜಾದೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ. ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರು. ಜಾದೂ ಮಾಡೋ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜಾದೂ ಮಾಡೋ. ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ರು. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಗಂಡ್ರಿ ನೀವು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೇ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕತ್ರು. ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಜಾದೂ ಮಾಡವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ. ನೀವು ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬಾಂಬ್. ನೀವು ಬರೀ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಏನದನ್ನ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಏನದ ಎಂತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ತೋರಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳೋರು ಸೋಲ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಭಾಳ ಶಾನೆ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಶಾನೆ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾರಿ ಹುಡುಗಿದ್ದವ. ಜವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸೋದಲ್ಲ, ದೇಸಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಭಾರಿ ಶಾನೆ ಇದ್ದ, ಚ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದ. ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೈಯೊಳಗೆ ಏನೈತೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅದು. ಏನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಏನದ? ನಿಮ್ ಕೈಯೊಳಗ ಸಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ, ಅದು ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಕೈಯೊಳಗ. ಇವನಿದೆ ದಸಕ್ಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. 1 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಅಂತ. ಈ ಕೈಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಇದು ಗಂಡ ಐತೆ ಹೆಣ್ಣು ಐತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ. ಆ ಹುಡುಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗಿಂಗೆ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಗಂಡ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇವನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಸಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳಂಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಹುಡುಗವ. ಈ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಕೈಯೊಳಗೆ ಏನಾದ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಲ್ಲ. 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿದೆಪ್ಪ, ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದಿ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದಿ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಡೀ ಊರವರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಗ ಕಾತರದಿಂದ ಕೂತಾನ. ಅವ ಕೇಳಿದ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಬದುಕೈತೋ ಏನು ಸತ್ತೈತೋ? ಇದು ಭಾರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅದು ಬದುಕೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಚಿಕ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನ. ಅದು ಸತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಶಾನೆ ಇದ್ದ. ಇವ ಗುಡಿ ಕಟ್ರೆ ಅವ ಕಳಸ ಇಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗನ್ನ, ಸರ್ ಆ ಪಾತ್ರಗೀತಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಯುವುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇದು ಬೆಳಗೋದು, ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದು ಇದು ಯಾರ ಕೈಯೊಳಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗದೆ. ಇವತ್ತು 2020 ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರುವಂತ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತದೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ಆಡೋ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಅವ್ರು ಫೈನಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಜರ್ಮನ್ ಜೊತೆನೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ ಗದ್ದಲ ಹಿಡಿಸಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಗದ್ದಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತದ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಎದೆ ಗುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎದೆ ಗುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೂ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಬಹಳ ಲೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗೋಲನ್ನು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ 1 ಗೋಲ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಜರ್ಮನಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ 1 ಗೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಆಡುವುದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆ ಕತೆಗೆ ಬಂದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತ್ರಿ ಆಚಾರ? ನಾನೊಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ? MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, MP ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ದೇನಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋಂತ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋದಿಯವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು ಆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೊಬ್ಬರ ಕಸಬರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಇದು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ, 50-60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ? ಅದ್ರ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡ್ರಿ,
ನಾವೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಹರಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಮಳಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ. ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಹರಡಕತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಳಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಿತ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಅದ. ಏನ್ ಕಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವಂತ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ದಗ ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ ಅಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರಿಸಬಹುದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಬಹಳ ಗುದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು, ಒಂಟಿ ಆನೆ ಇದು ಏನು ಸಿಂಹ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಹುಲಿ ಹೊರಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ವು. ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ದಗ 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 ಹೊತ್ತಿ ಉರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿ ಪುರ್ರ ಅಂತ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಮಗ್ಳು ಒಂದು ಕೊಳ ಇತ್ತು. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಿ ಉರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದ ದಗ 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 ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ, ಪುರ್ರ ಅಂತ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನಾಲ್ಕಾಳ ಬಾಗ ಹಾಕೊಳ್ತೈತಿ, ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಅವ ಅಂದ, ಗುಬ್ಬಿ ಈಟ ಅದೀನಿ, ಪುರ್ರ ಅಂತ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಿ, ನಾಲ್ಕಾಳ ಬಾಗ ಹಾಕೊಳ್ತಿ, ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳ್ತಿಯಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಡ ಆರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಆ ಗುಬ್ಬಿನ ಕೇಳ. ಅವಾಗ ಗುಬ್ಬಿ ಬಾಳ ಚಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿ, ನಾ ಪುರ್ರ ಅಂತ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕಾಳ ಭಯ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವುದರಿಂದ ಕಾಡ ಆರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗಿಂತ ಚಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನಾ ಹಂಗ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಕಾಡ ಆರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗಿಂತ ಚಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನಾ ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಡಿದು. ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾರ. ಈಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತ ನಾವಾಗ ಹೊಡಿಕ್ರಿ, ಬಹಳ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ನಮ್ಮ ವಂಶ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಬದುಕಿವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟದ. ಹಿಂಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ನೋಡಕ್ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುರ್ರ ಅಂತ ಹಾರೋಗಿ ನಾಲ್ಕಾಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ. ಮತ್ತ ಮ್ಯಾಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವ್ರದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ನೋಡೋರ್ದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ. ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ನೋಡೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿ, ನಾ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಹೇಳ್ತು. ಮ್ಯಾಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರ್ರಿ? ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2, ಇದು ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕತೆ. ಇದು ಇಬ್ರು ಮ್ಯಾಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗಂದ್ಲು, ಅದು ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಾಕತ್ತಿ, ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತೈತಿ. ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳಿ ಬಂದು ಕಾಡೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಕೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ಪಾರ್ವತಿ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತದ, ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚಲೋ ಗುಬ್ಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ. ಜೋರಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವಂತ ಕಾಡು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಶಾಂತ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗಿಂದ ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಹಾರಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದ್ರಿ ಆಚಾರ, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಥೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅನಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ದಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತ್ರಿ ಆಚಾರ? ನಾವು ಬದಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಮ್ಯಾಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಾನ, ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನ. ಈ ಜಗತ್ತು ತನ್ನಗಾಗೇ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಷಾತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯತ್ವವಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕರಿ ಮೆಣಸು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ನೀರೊಳಗೆ ಕುಡ್ರಿ. ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೂದ್ ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಬಹಳ ಚಲೋ ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೀನಾಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನಾವು ಕೇವಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ವಿಭೂತಿ ಅಟ್ಟ ಹಚ್ಚೋದಂತಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಸದೃಢ ಆಗ್ತದೆ. ಶರೀರ ಸದೃಢ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸದೃಢ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಷೇಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮೂರವರು, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಬುಲಿಯವರು, ನಮ್ಮೂರ ಹತ್ರದವರು,